श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। श्री निजानंद के चरित्र की गाथा उदधी महान, मैं चाहत वर्णन करूं। मम है बुद्धि अजान, जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्री राज, बिनवो दो कर बद्ध हो सिद्ध करो सब काज। महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दई। लाल आज्ञाए बैठी न तखत, लाल आज्ञाए बैठी न तखत। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राश्यामाना चरणों में ध्यान लगावता आज पण नित्यक्रम अनुसार श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के जे परम पावन पुण्य स्थान में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी नो ज्यां अखंड दरबार है श्री बंगलाजी मंदिर, आपना ज परम शिष्य परम धाम नी आसवाई नी वासना महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्रीजी ना तखत गादी सिंहासन ने बार बार प्रणाम करी पोताना आसन पर आरूढ़ थई सुंदर साथ जी ने निजानंद संप्रदाय नी ते माय विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज नी धर्म युद्ध नी अने विश्व जागरणी ना फरमान ने लई निकळ्या छे। परम धाम थी बे कागड़ मळ्या छे, या कुरान या पुराण इनके मगज माय ने हम पास अंदर आई के खोले श्री प्राणनाथ। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, કેટલી બધી નિશાનીઓ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં પુરાણોમાં ને કુરાનમાં આપી છે। કારણ કે જા કારણ માયા રચી શાસ્ત્ર બીતા કારણ, જેના માટે માયા રચાઈ છે તો શાસ્ત્રો પણ એમના માટે જ, એટલે કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આ માયાનો ખેલ જોવા આવી છે એને જગાડવા માટે જ શાસ્ત્રોની પણ રચના કરી છે। શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યેક વાતોના પ્રમાણ આપે છે। शास्त्र पुराण वेदांत जो
ભાગવત પુરે સાખ નહીં કથાએ દંતની સત્યવાણી વાક. આ પરમધામની અખંડ વાણી સત્યવાણી છે. મહામતી પ્રાણનાથના પ્રગટનથી લઈ એમના સંપૂર્ણ જીવનની સર્વ લીલાઓને પૂર્વેથી જ શાસ્ત્રોની અંદર લખવામાં આવી છે. આજ મહામતી લાલદાસજી મહારાજ કુરાનના માધ્યમથી પ્રકરણ 45 માં લૈલતુલ કદ્ર કુદરતની મહાન રાત્રિ એની ઉપર દિલમાં ભાવ છે એ વિષય પર ચર્ચા કરી સુંદર સાતજીને પદ્માવતીપુરી ધામમાં સંભળાવી રહ્યા છે. ऐसी साहिदिया कई है बीच अल्लाह कलाम सब बातें यही लिखी अब सब पढ़ेंगे इस्लाम. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है. आम महान बुद्धिना सागर महामती स्वामी श्री लालदासजी महाराज सुंदर साथजी ने बितक ग्रंथना माध्यमથી સમજાવતા કહે છે ऐसी साहिदिया कई है. અગાઉ કુરાનના કેટલીક તફસીરોનો તફસીર હુસૈની માંથી પણ સાક્ષીઓ બતાવી. કુરાનની અંદર પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિના આગમનની ઇમામ મહેદીના પ્રગટન થવાની કિયામતના નિશાનો અને આપ વિજયાભિનંદ નિષ્કલંક અવતાર સુંદર સાતને જગાવવા માટે બ્રહ્મા પ્રિયાઓ માટે આવ્યા છો એ લીલાઓને પૂર્વેથી લખી છે. કુરાનમાં એનું વર્ણન છે सब बातें यही लिखी अब सब पढ़ेंगे इस्लाम. આ બ્રહ્મનિષ્ઠ સુંદર સાત મોમિનોની વાતો લખી છે. હવે આ દુનિયાની અંદર સર્વ ઇસ્લામને સાચા અર્થમાં સમજશે. ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर सो जहां लो खत्म हुआ सिपारे आमलो यही खबर. कुरान में पहला सिपारा अलिफ लाम मीम थी लई अंतिम सिपारो नाम छे आम. ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ મોમિન બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓના સમાચાર ક્યાં ક્યાંક લખવામાં આવ્યા છે. सत्य सूरत लो कुल औजो वे रब्बिनास जहां कुरान खत्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास. कुरान ना आखरी 36મી सूरतની અંદર અધ્યાય કુલ ઔવો બે રબ્બીનાસ નામનું પ્રકરણ છે જેની અંદર સંપૂર્ણ બધા જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથને કિયામતના સમયમાં થવા વાળી ઘટનાઓના વિવરણ એમાં લખવામાં આવ્યું છે. ये साहिदी इन्ना इंजुलना लिखी बीच इन सूरत रसूल साहिब बातें करे आगे असहाबों के इत. इन्ना इंजुलना सूरा लैल में आ प्रसंग साक्षी रूप लखवामां આવ્યો છે. મોહમ્મદ સાહેબ અને એમના સાથીઓએ એ પ્રસંગ પર ચર્ચા કરી હતી. असहाब એટલે સાથીદાર. ये गाजी बनी असराइल ने लोहा बांधा महीने हजार बीच राह खुदाई के तरफ परवर दिगार. आ परमधामनी गाजी એટલે મર્દ, બની એટલે બેટે, असराइल એટલે શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ. प्रसंग कुरान नो छे. मोहम्मद साहेब ना समय नो पण आज घटे छे देवचंद्रजी पर. मोहम्मद साहेबे पोताना असहाबो यारोनी साथे कह્યું કે असराइल પોતાના પુત્રને ખુદાની રાહની અંદર 1000 મહિના સુધી ન્યોછાવર કરતા રહેશે. એ કદી આ શક્તિ અર્પણ કરતા થાકશે નહીં. તો દેવચંદ્રજીના માનંદ પુત્ર મહામતી પ્રાણનાથ બની અસરાઈલ પ્રાણનાથજી માટે કહેવાય છે.
1000 મહિના સુધી પરમધામની અંદરથી હુકમ અને જોશની શક્તિ અવતરિત થશે. बीच राह खुदाई के जे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तरफ परवर दिगार परमात्मा साथे जोड़वा वाली आत्मा ने जगाड़वा वाली लीला हशे. तब यार ताजुब भय या रसूल अलैहि सलाम, हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम. ત્યારે મોહમ્મદ સાહેબના સાથીઓને આશ્ચર્ય થયું, હજુ તો અમારી બધાની ઉંમર નાની નાની છે ને તમે અલ્લાહ તાલાની પાસે અર્શ અજીમમાં મોકલવાની વાતો કરો છો. ત્યારે એમણે કહ્યું, અમે નાની ઉંમર છે, અમે આપની સાથે છીએ, પણ અમે ઇસ્રાયેલના પુત્રની જેમ સત્ય ધર્મ પર કેવી રીતે સમર્પિત થઈએ. यह शख्स कौन था जिनका ये मरातब, तब जवाब रसूले दिया जबराइल एह सूरत लाया तब. ત્યારે મોહમ્મદ સાહેબના યારોએ પૂછ્યું કે સમય ક્યારે આવવાનો છે? 1000 મહિનાથી અધિક ધર્મ કાર્ય કરવા વાળો વ્યક્તિ કોણ હશે? આટલો મોટો પરમધામનો દરજ્જો કોને મળવાનો છે? ત્યારે મોહમ્મદ સાહેબે જે જવાબ આપ્યો કે જિબ્રાઈલ ફિરસ્તા દ્વારા સંસારની અંદર પરમધામનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન એ મહાન જાગણી રાસની રાત્રિ હશે, ગયા સૂરે કદ્ર થા એની અંદર આવવાની છે. मैं उतारे बीच रात के करो तुम यही विचार, किए साथ लैलतुल कदर में ब्रजरास में विहार. પરમાત્માએ સબે કદ્ર એટલે કે મહેવાન રાત્રિની અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓના સાથને તમને સંસારની અંદર ઉતાર્યા. એનો તમે જરા વિચાર કરો. એ રાત્રિના પ્રથમ 2 તકરાર 2 ચરણમાં બ્રહ્માત્માઓને પોતાની સાથે રાખી અને એ ગોપીઓને વ્રજ અને રાસની લીલાના અખંડ આનંદની ક્રીડાઓ કરાવી. फिर तीसरे लैलतुल कदर कहिए तीसरा तकरार, 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार. અને ત્રીજા ટુકડાની વાત જ્યારે આવે છે, દુઃખનો અનુભવ કરવાની પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા પૂર્ણ ન થવાને કારણે ત્રીજો ટુકડો જેને જાગણીનું બ્રહ્માંડ કહે છે, લૈલતુલ કદ્રના ત્રીજા ભાગમાં બ્રહ્માત્માઓ સંસારમાં જ્યારે અવતરિત થઈ તો એ સમયની અંદર 1000 મહિનાથી અધિક સમય સુધી એટલે કે શ્રી દેવચંદ્રજી અને શ્રીજીને તારતમ જ્ઞાન લઈને દજ્જાલ સુધી યુદ્ધ કર્યું ત્યાં સુધીની લીલાનું વર્ણન છે. 1000 મહિને કે 83 વર્ષ ભય મહિના ઉપર 4, ઇનતે કહે બહેતર ताको मोमिन करो विचार. महामती लालदासजी महाराज 1000 મહિનાની લીલા એટલે કોની લીલા? 1000 મહિના એટલે 83 વર્ષ અને ઉપર 4 મહિના એટલે થી બહેતર. તો 83 વર્ષ અને 4 મહિના સુધી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજની જાગણી લીલા સંસાર વિશે ચાલી. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કે છે એ જ અવસર આવ્યો છે, મોમિન કરો વિચાર. ઈનો લોહા બાંધિયા 120 બરસ, દો નાજી ગિરોહ ના જલ ભઈ આઈ ઉતર અજીમ અરસ. આ પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને માટે પરમાત્માની આજ્ઞાથી 120 વર્ષ સુધી દજ્જાલી એટલે કે કલિયુગી પ્રવૃત્તિઓની સાથે લડાઈ ચાલવાની છે, એની સમય અવધિ બાંધી છે. અર્શ પરમધામની અંદર સંસારમાં 2 પ્રકારના વિશિષ્ટ ધર્મવીર આત્માઓ અવતરિત થઈ છે. દો નાજી ગીરો અખંડ ધામથી 2 પ્રકારની શક્તિઓ, એક તો ઈશ્વરી સૃષ્ટિના અંશો અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિના અંશો, અને એ નાજલ એટલે અવતરિત થયા છે. એક ગીરોહ મલાયક નૂર સે આઈ રૂહે અર્શ અજીમ, तामे सिरदार तीनों सूरत कही अलिफ लाम मीम. मलायक એટલે ઈશ્વરી સૃષ્ટિના અંશો. એક મલાયક ફિરસ્તો ઈશ્વરી સૃષ્ટિનો સમૂહ નૂર અક્ષરધામથી, અને બીજો
પરમધામની રૂહો મોમીન બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો સમૂહ એ અર્શ અજીમ પરમધામથી સંસારમાં આવ્યા છે. અલીફ મોહમ્મદ સાહેબ બસરી લામ અને ઈસા રૂહ અલ્લાહ ધણી શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ મલકી અને મીમ એટલે મહેદી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ જે હકી આદિ શ્રેષ્ઠ આગેવાના 3 સ્વરૂપ સુરતનું સ્વરૂપ વર્ણન લખ્યું છે. 990 मास से रूहुल्लाह जन्म का नाम, तहां से 120 बरस लो लड़ाई કરી તમામ. હજરત મોહમ્મદ સાહેબે સંસારને છોડી દીધો, ત્યારબાદ એમને સમય અવધિ આપી. સાલ 990 માસનો 990 વર્ષ અને 9 માસ વ્યતીત થશે ત્યારે સદગુરુ દેવચંદ્રજી મહારાજ મારવાડ દેશની અંદર સંવત 1638 ની અંદર પ્રગટ થશે ને ત્યાંથી લઈ 120 વર્ષો સુધી દજ્જાલ કલયુગ થી વસોઈભૂત લોકોને બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને સંઘર્ષ કરવાનો સમય હશે. इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुतक दरमियान लड़ाई करी दज्जाल सो लेकर दृढ़ ईमान. આ પરમધામની માયાની જોવાની ઈચ્છાઓ સખીઓની હતી, એને માટે જ આ સંસારમાં મોટી ધર્મ લડાઈ ચાલી. મોમિન મુતકી દરમિયાન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અને ઈશ્વર સૃષ્ટિના માટે આ લડાઈ થઈ છે, જેમાં પરમાત્મા પ્રતિ દ્રઢ વિશ્વાસ લઈને શુદ્ધાત્માઓએ સંઘર્ષ કર્યો છે. तीन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे जो हक, सो खोले अपने आप ही या तीन सूरत रसूल गुजरक. मोमिन ब्रह्म सृष्टियोने आ संघर्षोना वृत्तांत पर પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા કુરાનમાં પહેલેથી જ ભવિષ્યવાણીના રૂપમાં લખાવી દીધું છે, જેના સ્પષ્ટીકરણ સ્વયં હક પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાની જ શક્તિને મોહમ્મદના 3 સ્વરૂપ રસૂલ, રૂહલ્લાહ અને ઇમામ મહેદીના રૂપમાં જાહેર કરે છે. रसूल मोहम्मद रूहल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक तन है ताको नाम इस्लाम. रसूल मोहम्मद साहेब, रूहल्लाह એટલે શ્યામા મહારાણી, ઇમામ મહેદી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી, આ પરમધામના ચારો સ્વરૂપ આ સંસારની અંદર જે આવ્યા છે એનું નામ જ છે, લીલાનું નામ છે શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ કે નિજાનંદ સંપ્રદાય. इनसे ती जुदा પડે સોઈ હે મુશરક, જો કોઈ નો સે લડે સોઈ દજ્જાલ બેશક. આ ચારે સ્વરૂપની લીલા જેની સાથે જોડાઈ છે એનાથી જે કોઈ જુદા પડે તે મુશરક એટલે બેઈમાન કહેવાશે, અને જે એમની સામે લડશે તેઓ દજ્જાલ તરીકે ઓળખાશે. ઉતરી ગિરોહ અરસ સે इनो रब के हुक्म, कुल आमर इस्लाम की दई हक सुबान इन कुम. परमधाम થી અવતરિત થયેલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જેની ઉપર શ્રી રાજ્યનો પહેલેથી હુકમ આવ્યો છે, કુલ આમર ઇસ્લામ કી નિજાનંદ સંપ્રદાયની અંદર રાજ્યના હુકમથી બ્રહ્મ સૃષ્ટિની સિફત બઢાઈ, એમનો મહિમા દઈ હક સુબાન ઇન કુમા. જે સંસારની અંદર અજ્ઞાનધાગારમાં રાત્રિ રૂપી પ્રસંગની અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવી છે, એવા બ્રહ્માંડમાં આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું મહત્વ સમજાયું છે, એનો મહિમા ગાન કર્યો છે. જહાં લોહે ઇનકી આમર સો અખંડ હોત હયાત, સો લેલ મેટ ફજર કરે સો પહોંચે અસલ જાત. જ્યાં સુધી પરમાત્મા ઉપર હુકમ આદેશ સંસારની અંદર ચાલતો રહેશે ત્યાં સુધી સંસારિક જીવોને અખંડ મુક્તિ ધામમાં મોક્ષ ફળ મળતો રહેશે. આ બ્રહ્માત્મા અજ્ઞાન ધાંકારના રૂપી રાત્રિને દૂર કરી અખંડ જ્ઞાનની સુવાહ કરવા માટે
મૂળ પરમાત્માના સ્વરૂપથી એ સંસારમાં પ્રગટ થઈ છે અને બધાને જગાડીને આ પરમધામમાં જવાની છે. इन लेल को सब कोई ढूंढत 14 तबक, सो कीने न पाई आज लो जो मोमिन खोले मेहर हक. આ લેલ આ કુદરતની મહાન રાત્રિને 14 લોકોના લોકો શોધી રહ્યા છે કે રાત્રિ ક્યારે આવશે, ખબર નથી પડી કોઈને. સો કીને ન પાઈ આજ લો, આજ દિન સુધી એની લીલા અને એના મહત્વને જાણી શક્યા નથી. સો મોમીન ખોલે મહેર હક, શ્રી રાજ્યની કૃપાથી આ અમૂલ્ય રાત્રિની મહાલીલાને પ્રદર્શિત શ્રીજી મહારાજ કરી રહ્યા છે. સબો પહોંચાए હક કદમો, खोले बहिष्ट के द्वार, सब दौड़ी खलक टिड्डी ज्यों, तीनों पाए परवर दिगार. એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિના આગમન થતા જ એમની પાસે રહેલું પરમધામનું દિવ્ય જ્ઞાન એને સાંભળતા જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિના બરકતથી જગતના જીવો પણ સબો પહોંચાए હક કદમ, બધા જ ને અખંડ આનંદ અને મુક્તિનો અધિકાર પરમધામ મળવાનું છે. એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ખોલે બહિષ્ટ કે દ્વાર, એમના આગમનથી પરમધામ અને અન્ય 8 મુક્તિના સ્થાન જાહેર થયા છે. જ્યારે એની વાત દુનિયાને સમજાશે, સબ દોડી ખલક ટીડી જો, ટીડી એટલે તીડ. તીડ નામના જીવ જંતુના જેમ ટોળે ટોળા હોય એમ જગતના જીવો પણ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની મહેરબાની એમની કૃપાને પ્રાપ્ત કરવા ટોળે ટોળા દોડશે. यही सिफत मोमिनों की सो आवत नहीं जुबान, कह कह के ता कहूं नाही ताकत सुनने कान. श्री लालदासजी महाराज કહે છે બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો મહિમા છે જે મારા મુખથી કંઈ પણ નથી શકાય. કહી કહીને ક્યાં સુધી કહું, સંસારના લોકોમાં સાંભળવાનું સામર્થ્ય પણ નથી. देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, उठा पर्दा मुसाफ से सब बोले अल्लाह कलाम. हे बादशाह, તમે તમારી આંખોથી જુઓ, સમસ્ત સંસારના લોકો પુકારી પુકારીને એ જ વાત કહે છે. જ્યારે કુરાનના મોહ પરથી પડદા ઉઠી જશે ને, ત્યારે બ્રહ્મ મુનિ બધાને કુરાનના રહસ્યોનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને તમને રહસ્ય બતાવે છે. હવે કુરાન કુંવારી નથી, એના પડદા ખોલવા વાળા આવ્યા છે. યુદ્ધ કિયા દજ્જાલ ને જાહિર હુઆ સોય, તુમ સો મેં કેતા કહું અબ સબ મેં જાહિર હોય. દજ્જાલ સ્વરૂપ અવજ્ઞાકારીઓને ઇમામ મહેદીના મિત્ર જે 12 મોમિનોને કષ્ટ પહોંચાડ્યું છે, એમનો વિરોધ કરી મુનકર બન્યા છે. મુનકરોને પરમાત્માના પ્રેમીઓની સાથે યુદ્ધ કર્યું. આ વાત બધા જ લોકો જાણે છે. હે સાથીઓ, તમને આ લડાઈનું ક્યાં સુધી વર્ણન કરું? લાલદાસજી પોતે છે લડાઈની અંદર. હવે બધા જ લોકો સ્વયં જ જાણે છે કે કેટલી મહાન કુરબાની હતી. श्री महामती कहे मोमिनो, नेक साहिदी दई तुम, अब तुमको भी तक कहो तुम याद करो मिलकुम, तुम याद करो मिलकुम. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. तुम याद करो मिलकुम. कुम એટલે જાતિ. મહાન બુદ્ધિના સાગર મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ સુંદર સાથજીને કહે છે, નેક સાહિદી દઈ તુમ. આ વિષય પર કુરાનની થોડી થોડી સાક્ષીઓ આપી તમને આ લીલાની ઘટનાને યાદ કરાવી રહ્યો છું. અબ તુમકો ભી તક કહો. હવે તમને 12 મોમિનો અને શ્રીજી મહારાજ સાથે કેવી ઘટના ઘટી છે એની આત્મકથા સંભળાવું છું. તુમ યાદ કરો મિલકુમ. આ બધા જ પોતાના સુંદર સાથને બધાને એકત્ર કરી આ પ્રસંગને યાદ કરાવજો. અને મહામતી લાલદાસજી મહારાજે પ્રકરણ 45 પૂર્ણ થયું. 25 ચોપાઈથી આ પ્રકરણ છે ને કુલ વિતક ગ્રંથની ચોપાઈ 2261.
અત્યારે પૂર્ણ થાય છે. બોલો શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કી જય. પ્રણામ.